کتنی دعائیں نکلتی ہوں، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی. اور جان تو جانی ہے، وہ کتنے شہید لوگ تھے، کتنے خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے حسینیت کی بارگاہ میں پیش کی. اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اب خاندان رسالت کے پھول آگے بڑھے. شاعر کہتا ہے آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضیٰ کے پھول، زہرا بطول اور چمن مصطفیٰ کے پھول. ان کی وفا صبر و رضا حق پر ثبات سے ہر دم ہے تازہ گلشن دین وفا کے پھول. پورے جنا سے آئی ملک آئے عرش سے لے کر خدا کی طرف سے صلی علی کے پھول. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، لے کر خدا کی طرف سے صلی علی کے پھول. ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے اے زمین، ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے کربلا کو ملانا چاہے. یہ ہے رسول خدا کے پھول. سب سے پہلے حضرت عقیل کی اولاد آگے بڑھی. انہوں نے جان نثاری کے مظاہرے کی، شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے. بہت سے یزیدیوں کو مارا کاٹا. 3 بھائی تھے، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عبد الرحمان. یہ حضرت مسلم کے بھائی ہیں. تینوں یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے. حضرت مسلم اور ان کے 2 بیٹے پہلے کوفے میں شہید ہو چکے ہیں. ایک ان کا بیٹا عبداللہ حضرت امام حسین کے ساتھ تھا، وہ کربلا میں شہید ہوا. چچا زاد بھائیوں اور چچا زاد بھائی کے بیٹے کی شہادت کے بعد امام کے بھائی آگے بڑھے. یہ بھائی باپ کی طرف سے حقیقی تھے، ماں کی طرف سے سوتیلے تھے. 5 بھائی آپ کے ساتھ شہید ہوئے. ایک کا نام تھا ابو بکر، دوسرے کا نام عمر، تیسرے کا نام عثمان، چوتھے کا نام جعفر، 5ویں کا نام عباس، جن کو علمدار کہتے ہیں. یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے. حضرت علی نے اپنے 3 بیٹوں کا نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر رکھا. مجھے بتاؤ، کوئی اپنے فرزندوں کا نام دشمنوں کے نام پر رکھتا ہے؟ ہمیشہ نام ان کے نام پر رکھا جاتا ہے جن کے ساتھ بڑی محبت ہوتی. تو حضرت علی کا اپنے 3 فرزندوں کا نام ان کے نام پر رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی کو ان تینوں سے محبت تھی. ایسی محبت تھی کہ اپنے فرزندوں کا نام ان کے نام پر رکھا تاکہ لبوں پر ان کا نام رہے، دل میں ان کی یاد رہے. یہ 5 بھائی بھی شہید ہوئے. ان 5 نے کربلا کے میدان میں یہ ثابت کر دیا کہ ہم فاتح خیبر کے بیٹے ہیں. ہماری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے. 5 بھائیوں نے وہ جوہر دکھائے کہ مار مار کے یزیدیوں کے پرچے اڑا دیے، لاشوں کے انبار لگا دیے. مگر یہ تنہا سینکڑوں ہزاروں کا مقابلہ کب تک کر سکتے تھے؟ یہ 5 بھی جام شہادت نوش کر گئے. ایک امام تھے، دوڑ دوڑ کے جاتے تھے.
ایک ایک کی لاش کو اٹھا کر لاتے تھے. اللہ اکبر. پانچوں بھائیوں کی شہادت کے بعد ایک ایسا منظر تھا جو تڑپا دینے والا منظر تھا. 4 بھتیجے امام حسن مجتبی کی آنکھوں کے تارے. ایک کا نام ہے ابو بکر, دوسرے کا نام ہے عمر, تیسرے کا نام ہے عبداللہ, چوتھے کا نام ہے قاسم. حضرت امام حسن بھی اپنے 2 بیٹوں کا نام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے نام پر رکھتے. یہ باتیں سبق حاصل کرنے کی. یہ قاسم جو تھے امام حسن کے بیٹے 19 سال کی عمر تھی, اور یہ امام حسین کے ہونے والے داماد بھی تھے. امام کی بیٹی حضرت سکینہ کے ساتھ ان کی نسبت تھی, اور وہ معصوم سکینہ بھی ساتھ. ذرا تصور کرو, فطرت کے تقاضوں سے کوئی بھی بلند نہیں ہوتا, فطرت کے تقاضے سب میں پائے جاتے ہیں. کیا امام حسین کے سینے میں دل نہیں تھا؟ کیا اس دل میں درد نہیں تھی؟ درد نہیں تھا؟ محبت نہیں تھی؟ کیا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے, جوان ہے, شباب کا عالم ہے, اور اس کے ساتھ میری بیٹی کا مستقبل وابستہ ہے. ذرا دیکھو تو صحیح, فاطمہ کے لال کا امتحان تو دیکھو, فاطمہ کے لال کی قربانی تو دیکھو. نہ جوان بھتیجے کی جوانی کا خیال کیا, نہ شباب کو دیکھا, نہ بیٹی کے مستقبل کو دیکھا. دیکھا تو صرف یہ دیکھا کہ جس پرچم کو نانا جان اونچا کر کے گئے ہیں وہ نیچا نہ ہونے پائے. جس گلشن اسلام کی آبیاری میرے نانے نے اپنے خون سے کی ہے وہ خزاں کا شکار نہ ہونے پائے. مجھے اپنا اور اپنے عزیزوں کا خون دے کر بھی اس کو تازہ اور شگفتہ رکھنا پڑے تو میں. میرے دوستو, ذرا اندازہ کرو کتنا بڑا امتحان تھا جس امتحان میں فاطمہ کا لال کامیاب. 4 بھتیجے گئے, دشمنوں کے ساتھ لڑنے لگے. حضرت قاسم نے کہا یہ کوئی بہادری نہیں ہے, یہ کوئی شجاعت نہیں ہے کہ ہمارا ایک آتا ہے تمہارے 10-10, 20-20, 50-50 ٹور پڑتے. بہادری یہ ہے کہ ایک کا مقابلہ ایک کے ساتھ ہو. کیا تمہارے اتنے بڑے لشکر میں کوئی ہے ماں کا لال جو تنہا میرا مقابلہ کرے؟ میں اس کو بتاؤں کہ میں کس کا بیٹا ہوں اور کس کا پوتا ہوں. عمر بن سعد کے لشکر میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا ارزق. کتابوں میں لکھا ہوا ہے اکیلا 1000 کا مقابلہ کرتا تھا. رستم زمان, زمانے کا رستم, دیو بیکر انسان جس کو دیکھ کر ہیبت آتی تھی, کوئی اس کے سامنے نہیں آتا تھا. بہت بڑا پہلوان. عمر بن سعد نے اس کو کہا ارزق جاؤ اس نوجوان کا مقابلہ کرو. کہنے لگا واہ صاحب واہ, آپ نے خوب میری قدر کی, اور میں زمانے کا رستم, ایک بچے کے مقابلے پر آپ مجھ کو بھیج رہے. یہ تو میری توہین ہے, یہ میری غیرت کے خلاف ہے. آپ نے میری توہین کی ہے یہ کہہ کر کے میں اس بچے کے مقابلے پر جاؤں. میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اگر حسین کے ساتھ 2 ہاتھ دکھانے کا موقع ملا تو دکھاؤں گا, اس بچے کے مقابلے پر میں جاؤں. اے امیر, تیرے اس لشکر میں میرے 4 بیٹے ہیں, میں نے ان کو ایسی تربیت دی ہے, فن حرم میں ایسے ماہر ہے کہ کوئی اچھے سے اچھا پہلوان ان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو میرا تو ایک بیٹا ہی کافی ہے اس نوجوان کو قتل کرنے کے لیے. اس نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ بیٹا, اشارہ کیا, وہ گیا. حضرت امام قاسم کے ساتھ لڑنے لگا. چند منٹوں کے اندر اندر امام قاسم نے اس کو خاک و خون میں تڑپا دیا اور اس کی تلوار بھی چھین لی. اس کی تلوار بڑی قیمتی تھی, زہر کا بجھاؤ دیا ہوا تھا. گھوڑا بھی اس کا بڑا اچھا تھا. آپ نے اپنا گھوڑا چھوڑ دیا اور اپنے گھوڑے سے ایک چھلانگ لگا کر اس کے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا
اور اس کی تلوار بھی ہاتھ میں لے لی اور اس کی لاش زمین پر تڑپ رہی تھی۔ ارزق کا دوسرا بیٹا آیا کہ اس نوجوان نے میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ امام قاسم نے فرمایا دیکھ پہچانتا ہے یہ کس کی تلوار ہے؟ یہ تیرے بھائی کی تلوار ہے، دیکھ تڑپ رہا ہے، اس سے میں نے چھینی، اب اس سے میں تجھ کو قتل کروں۔ اس نے فخر و غرور کے کلمے کہے۔ حضرت امام قاسم نے چند منٹوں کے اندر اندر اس کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ ارزق کا تیسرا بیٹا آیا، وہ بھی قتل ہوا۔ چوتھا بیٹا آیا، وہ بھی خاک و خون میں تڑپ رہا تھا۔ اب تو ارزق کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی، کیونکہ اس کی زندگی کی کمائی لٹ چکی تھی۔ 4 جوان بیٹے خاک و خون میں تڑپ رہے تھے۔ اب وہ جو بات تھی نا کہ اس نوجوان کے مقابلے پر جانا میری توہین ہے، میری غیرت کے خلاف ہے، وہ سب کچھ ختم ہو گیا، وہ سب باتیں بھول چکا ہے۔ غیظ و غضب کی آگ میں جلتا ہوا اور غصے سے لال پیلا اور اندھا ہو کر آگے بڑھا، گالیاں دیتا ہوا اور بکواس کرتا ہوا آگے آیا۔ جس وقت گالیاں دیتا ہوا بکواس کرتا ہوا سامنے آیا تو حضرت امام قاسم نے فرمایا تیری گالیوں کا جواب ہمارے پاس گالیوں کی صورت میں نہیں ہے، کیونکہ ایسے گندے کلمے اور ایسے نامناسب کلمے ہماری زبانوں پر نہیں آ سکتے۔ اللہ نے ہمیں پاک کر دیا ہے، ہم پاک ہیں، ہم اہل بیت اطہار ہیں۔ تو بکواس کر رہا ہے، تیری اس بکواس کا جواب میرے پاس بکواس کی صورت میں نہیں ہے، مگر یہ دیکھ میرے ہاتھ میں کس کی تلوار ہے؟ یہ تیرے بیٹے کی تلوار ہے جو میں نے تیرے بیٹے سے چھینی، اور اسی سے تیرے دوسرے 3 بیٹوں کو میں نے خاک و خون میں تڑپایا، اور اب اسی تلوار سے میں تجھے قتل کروں گا، تجھے جہنم رسید کروں گا۔ ارزق نے کہا وہ لڑکے اور ہوش کر، زبان سنبھال کے بات کر، تو کس کے سامنے کھڑا ہوا ہے؟ میں ارزق ہوں، میں زمانے کا رستم ہوں، کوئی بڑے سے بڑا بہادر میرے سامنے آنے کی جرات نہیں کرتا، اور تو کہہ رہے تو مجھے قتل کرے گا، تو مجھے کیا قتل کرے گا؟ تو میرا ایک ہاتھ بھی برداشت نہیں کرے گا، میں تیرا جوڑ جوڑ الگ کر دوں گا، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا سنا تو میں نے بھی ہے کہ تو بہت بہادر ہے، تیرے چرچے ہیں، لیکن ابھی تک تجھے گھوڑے پر زین کسنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ تو نے تو زین ہی الٹی ڈالی ہوئی، یہ دیکھ تو صحیح، ابے تو نے زین اس طرح ڈالی ہوئی ہے کہ ایک رکاب نیچی ہے ایک اونچی ہے۔ جس کو گھوڑے پر زین ڈالنے کا سلیقہ نہیں آتا وہ اتنی ڈینگے مارے تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ تو بڑا بہادر، مگر گھوڑے پر زین ڈالنے کا سلیقہ تو تجھے ابھی تک نہیں ہے۔ دیکھ تو گئی ذرا کرا نیچے سے، اس نے ذرا جھک کے دیکھا اور حضرت امام قاسم نے کھینچ کے ایک ضرب حیدری لگائی، اس کی گردن کو کاٹ۔ یاد رکھو الحرب خدعۃ، جنگ ایک دھوکہ ہے۔ لڑائی اور مقابلے میں آپ دشمن کو دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ 2 پہلوان جب میدان میں لڑتے ہیں تو ایک پہلوان داؤ لگانے سے پہلے یہ نہیں کہتا اسے ہار ہو جا، میں لگا ہی داؤ لگانے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے کہ کب ذرا اس کی نظر ادھر ادھر ہو، میں کام کروں اپنا۔ اسی واسطے مقولہ ہے الحرب خدعۃ، جنگ ایک دھوکہ ہے۔ یاد رکھو میدان جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینا، اس کی توجہ ہٹا کر داؤ پیچ لگانا، یہ بالکل جائز۔ ایک ہاتھ آپ نے رکھا، اس کی گردن کٹ گئی، فوراً دوسرا بار کیا، گردن الگ ہو گئی اور وہ نیچے گر گئی۔ یزیدی لشکر میں کھلبلی مچ گئی، ان کو یہ تو نہیں نہ پتا تھا کہ قاسم نے کون سا داؤ لگایا ہے، کیا بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے تو یہ دیکھو ارزق جیسا پہلوان، اس بزدل کمینے کو ہو کیا گیا، اور اس نے تو ایک ہاتھ بھی نہیں دکھایا، اور اس نوجوان نے 2 بار کر کے اس کو قتل کر دیا، ہو کیا گیا؟ سب لوگ حیران تھے۔ اب کسی کی جرت نہیں پڑتی تھی کہ حضرت امام قاسم کے سامنے تنہا ہے،
बस वही जालिमाना रवश, वही बर्बरियत। अमर बिन साद ने कहा इस नौजवान ने हमारे 5 बहादुरों को कत्ल किया है, आगे बढ़ो, इस पर यकबार की हमला कर दो और इसको कत्ल कर दो, अब इसका खून हम पर हलाल और मुबाह हो गया है। चुनाचे वो दरिंदे आगे बढ़े और उन्होंने हजरत इमाम कासिम पर यकबार की हमला किया, तीरों का मींह बरछा दिया, नेज़ों से छलनी कर दिया, तलवारों से घायल कर दिया और हजरत इमाम कासिम जामे शहादत नोश करके जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गए। चारों भतीजों की शहादत के बाद इमाम अली मकाम के 2 भांजे हजरत मोहम्मद और सैयदा ज़ैनब की आंखों के तारे आगे बढ़े। उन्होंने भी शुजाअत के जौहर दिखाए, वो दोनों भी जामे शहादत नोश कर गए। मेरे दोस्तों, अब एक इमाम की जात थी और एक इमाम का बेटा अली अकबर था और एक 6 माह का बच्चा अली असगर था और एक अली औसत जिसकी उम्र 15-16 साल के करीब थी, जिसका लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन। ये 3 फर्जंद थे और एक इमाम की जात थी और बाकी सोगवार और गम नसीब बीबियां थी। अल्लाह अकबर। मैं एक बार फिर दावत फिक्र दे रहा, फितरत के तकाज़ों को सामने लाकर जरा सोचो। ऐसे हालात में बड़े बड़े जवान मर्द भी हिम्मत हार देते, हथियार डाल देते, अपनी शिकस्त का एतराफ कर लेते। कौन आंखों के सामने अजीजों के जिस्मों में तीर पे वक्त होते हुए देखे? कौन लाशों को उठा उठा के लाए? ये भी ख्याल था कि मुझे शहीद कर दिया जाएगा, ये भी घायल कर देने वाला ख्याल साथ साथ था कि मेरी शहादत के बाद मेरी बीवियां, मेरी बहनें और मेरी बेटियां दुश्मन के रहमो करम पर होंगी। और दुश्मन भी वो है जो बड़ा संग दिल है, जिसने अली असगर जैसे मासूम बच्चे पर भी तरस नहीं खाया, पानी की बूंद की बजाय तीर मार के प्यास बुझाई। ऐसे जालिम दुश्मन से किसी नेक सलूक की क्या तवक्को हो सकती है? अल्लाह अकबर। मैं एक बात कर रहा हूं, शायद कोई समझ जाए, बकौले शायर के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अगर तकियतन बैत करनी जायज होती तो इससे बढ़कर तकिये का और कौन सा वक्त था? बड़े लिखे हजरात समझ गए। थोड़ी सी वजाहत करो। हम कहते हैं कि अगर हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान हक पर ना होते तो हजरत अली कभी उनके हाथ पर बैत न करते, कभी उनके पीछे नमाजें न पढ़ते। तकरीबन 24 बरस तक उनका साथ दिया, उनके मददगार रहे, उनके साथ मुखलिसाना ताउन किया। अगर वो तीनों हक पर न होते तो हजरत अली कभी उनका साथ न देते, कभी उनके हाथ पर बैत न करते, कभी उनके पीछे नमाजें न पढ़ते। क्यों? हजरत अली किसी से दबने वाले नहीं थे, किसी से डरने वाले नहीं थे। वो कौन थे? वो फातह खैबर थे। वो कौन थे? वो कुव्वत परवरदिगार थे। उनके हाथों में कुव्वत रब्बानी काम करती थी। वो अल्लाह के इस फरमान का मिस्ताक थे कि जो मेरा महबूब बन जाता है उसके हाथ में बन जाता हूं, जिन हाथों से वो हमला करता है। और नबी करीम ने फरमाया कि अली अल्लाह का महबूब है, अली अल्लाह के रसूल का महबूब है और अली अल्लाह रसूल को महबूब रखता है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत अली किसी से दबने वाले नहीं थे। हजरत अली का उन तीनों की बैत करना इस बात की दलील है कि वो तीनों हक पर थे। लेकिन जो लोग तीनों खुलाफाए सलासा को हक पर नहीं समझते, वो कहते हैं कि हजरत अली ने जो उनकी बैत की थी तक़ियतन की थी। क्या मतलब? ऊपर ऊपर से की थी, दिल से बैत नहीं की। जुबान से कह दिया था मैं बैत करता हूं, दिल से उनको जालिम और गासिब भी समझते। मैं पूछता हूं, क्या आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि हजरत अली भी ऐसे थे कि उनकी जुबान पर कुछ और था, दिल में कुछ और था? है? अरे मियां याद रखो,
ڈرنے والے نہیں تھے، وہ کسی کے سامنے جھکنے اور دبنے والے نہیں تھے۔ ان تینوں کی بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تینوں حق پر۔ اور اگر خدا نخواستہ یا بالفرض والمحال یہ کہو کہ حضرت علی نے تقیۃً بیعت کی تھی تو پھر امام حسین پر لازم تھا کہ وہ بھی یزید کی تقیۃً بیعت کر لیتے، اپنے باپ کی سنت پر عمل کرتے۔ ان کے باپ نے تو 3 کی کرنی تھی، یہ 1 کی کر لیتے اور اپنی جان کو بچاتے، اپنے اہل و عیال کو بچاتے۔ مگر امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی اور اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ تقیہ وقیہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ زبانوں پر کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ منبر پر بھی کلمہ حق کہتے ہیں، تلواروں کے سائے میں بھی کلمہ حق کہتے ہیں۔ ہم ہی نے آنے والی نسلوں کو یہ سبق دینا ہے، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روح بات۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا ذرا حالات پر نظر کرو اور اندازہ کرو۔ ایسے حالات میں بڑے بڑے جواں مرد بھی ہمت ہار دیتے، مگر امام علی مقام کا صبر دیکھو، استقلال دیکھو۔ کتنا بڑا حادثہ تھا جس سے فاطمہ کا لال 2 4 ہوا، سب کچھ برداشت کیا، آنکھوں کے سامنے لٹتا ہوا گھر دیکھا، چمنے زہرا کے جنتی پھولوں کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا، مگر کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ حسین اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بھرا ہوا گھر لٹتے دیکھ سکتا ہے لیکن نانے کے دین کا نقشہ بدلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ آخر امام کیا دیکھتے ہیں؟ 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر، ہم شکل رسول، حضرت امام حسن سینے سے لے کر سر کے بالوں تک اور امام حسین سینے سے لے کر پیروں تک سرکار دو عالم کا نقشہ تھا، اور امام حسین کا یہ بیٹا علی اکبر سر سے لے کر پیروں تک سرکار دو عالم کے مشابہ تھا۔ ان کا لقب بھی ہم شکل رسول تھا۔ 18 سال کا جوان بیٹا، اور بیٹا بھی وہ جو نانا جان کی جیتی جاگتی تصویر تھا۔ وہ جوان بیٹا کہہ رہا تھا، ابا حضور مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی ان دشمنوں سے لڑوں گا، میں بھی راہ حق میں جان قربان کروں گا۔ امام نے ایک نظر اپنے جوان بیٹے کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹا تم تو میرے نانا جان کی تصویر ہو، میں تصویر رسول کو کن آنکھوں سے مٹتے ہوئے دیکھوں گا؟ تصویر رسول میں کن آنکھوں سے تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھوں گا؟ بیٹا تم تو میرے گھر کی رونق ہو، تم تو میری آنکھوں کا نور ہو، میرے دل کا سرور ہو، چین ہو، قرار ہو۔ بیٹا میں تمہیں اجازت ہوں؟ کس بات کی اجازت ہوں؟ تیر کھانے کی، تلواروں سے گھائل ہونے کی؟ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، تم اپنی ماں بہنوں کے پاس چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کی پیاس میرے خون سے بجھے گی۔ علی اکبر کہہ رہے تھے، ابا جان میں آپ کے پاس زندہ نہیں رہنا چاہتا، آپ کے پاس زندہ رہنے میں کیا لطف و مزہ ہے؟ ابا جان مجھے قیدی بنا کے دشمنوں کے حوالے کر کے نہ جائیے، اپنے ہاتھوں سے دولہا بنائیے، گھوڑے پر سوار کیجئے، جنت الفردوس میں پہنچائیے، میں بھی وہاں جاؤں گا جہاں بھائی قاسم چلے گئے، جہاں چچا عباس چلے گئے۔ میں بھی ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں فاتح خیبر کا پوتا ہوں، ابا جان میں آپ کا جوان بیٹا ہوں۔ جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ پر کوئی حملہ کرے، یہ جوان بیٹا کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ امام نے اپنے جوان بیٹے کو بھی اپنے سینے سے لگایا، ماتھے کو چوما، پیار کیا، میدان کی طرف رخصت کر دیا۔ کون جا رہا ہے؟ علی اکبر جا رہا ہے؟ نہیں، حسین کی جان جا رہی ہے۔ نہیں، خیموں کے دروازے میں کھڑی ہوئی ماں سے پوچھو،
कौन जा रहा है? मां की रूह जा रही है। कोई सकीना बहन से पूछे जिसका जवान भाई जा रहा था। अरे बेटे तो सबके हैं, मगर जिस मां का बेटा अली अकबर जैसा बेटा था, उस मां की क्या हालत थी, उस बाप की क्या हालत थी जिसका बेटा हम शक्ले रसूल था, उस बहन की क्या हालत थी जिसका भाई अली अकबर जैसा भाई था। वो ऐसे फर्जंद थे, खुदा की कसम उनके कदमों की खाक पर मेरे तुम्हारे फर्जंद कुर्बान। हजरत अली अकबर जा रहे हैं, यजीदियों के सामने गए, जाकर फरमाया तुम मेरे भाई कासिम का हाथ देख चुके हो, मेरा हाथ भी देखो, तुम्हारे इतने बड़े लश्कर में कौन है जो तन्हा मेरा मुकाबला करे। यजीदी लश्कर से एक पहलवान आया और उसको बहुत बड़ी पेशकश की गई थी। नाम था उसका तारिक बिन शीश। वो आता नहीं था, पहले मुझे बताओ मुझे मिलेगा क्या, अगर इस नौजवान को कत्ल करूंगा क्या सिला मिलेगा, क्या सिला होगा, क्या इनाम मिलेगा। मिलना क्या था सिवाय जहन्नम के, मगर वो कहता है मुझे बताओ क्या मिलेगा। अमर बिन साद ने कहा अगर तू इस नौजवान को कत्ल करने में कामयाब हो जाए तो मैं तुझे मूसिल की हुकूमत दिला दूं, तो सूबा मूसिल का गवर्नर बन जाएगा। कहने लगा अपना वादा ना भूलना, मूसिल की गवर्नरी फिर मेरे सिवा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। अमर बिन साद ने कहा नहीं वादा पक्का है। जब वो जरा आगे बढ़ा तो अमर बिन साद ने हंसकर कहा तुझे मालूम नहीं तू किसके सामने जा रहा, तू जरा सामने जा, तुझे अपना भाव मालूम हो जाएगा, पता चल जाएगा तख्त मिलता है या तख्ता। चुनाचे तारिक बिन शीश हजरत अली अकबर के सामने आया, आते ही अंधाधुंध हमला कर दिया, क्योंकि उसकी निगाहों में मूसिल का तख्त रक्स कर रहा था। उसके दिल में जो हवस पैदा हो गई थी हुकूमत की और तख्त की, उसने उसको अंधा कर दिया था और असूलों से गाफिल कर दिया था। उसूल के तहत नहीं, अंधाधुंध आते ही हमला कर दिया। हजरत अली अकबर मामूली से जख्मी हो गए, बड़ी फुर्ती से अपने आप को बचाया और उसका वार खाली गया। फरमाया कि ये उसूल नहीं है, उसूल ये है कि अपने मद्दे मुकाबिल को पहले खबरदार किया जाए, भाई होशियार होगा, फिर मुकाबला किया जाए। तूने अंधाधुंध वार कर दिया है, खैर तेरा वार खाली गया, अब मेरी बारी है, अब मैं वार करूंगा, हिम्मत है तो अपने आप को बचाओ। हजरत अली अकबर पीछे हटे, पीछे से तलवार घुमाते हुए अपने फन का मुजाहिरा करते हुए उसके पास गए। उसने आपके वार को तलवार पर रोका, आपने फिर वार किया, इस तरह वार करते रहे। अचानक हजरत अली अकबर ने एक ऐसा वार किया कि वार करते हुए कहा ओ तारे कुछ यार मैं अली का पोता, ये कहकर एक ही वार में उसको चीर के रख दिया, जहन्नम रसीद कर दिया। उसको तो मूसिल का तख्त मिल गया, उसकी लाश तड़प रही थी। उसके दो बेटे यजीदी लश्कर में थे, एक का नाम था उमर बिन तारिक, दूसरे का नाम था तलहा बिन तारिक। वो दोनों गए जो गजब का पुतला बनकर आए, हजरत इमाम अली अकबर से लड़ने लगे। आपने उन दोनों को भी खाको खून में तड़पा दिया, तीनों को कत्ल किया। फिर इमाम ने एकदम अपना घोड़ा वापस फिराया, घोड़ा दौड़ाते हुए खेमों की तरफ आ गए। इमाम हुसैन ने देखा, आगे बढ़कर फरमाया बेटा क्या बात है, वापस क्यों आए हो? कहा अन अतश, प्यास, प्यास, अब्बा जान मुझे प्यास ने बहुत सताया है। अब्बा मैंने इनके 3 बहादुरों को एक ही हल्ले में कत्ल किया है, मगर मैं जख्मी हूं। बाबा देखो मेरा मुंह खुश्क हो गया है, मेरी जुबान सूख गई है, मेरा हल्क कांटा बन गया है। अब्बा किसी तरह मेरी प्यास बुझाओ, अगर मुझे पानी का एक प्याला मिल जाए मैं इन सबको कत्ल कर दूं। फरमाया बेटा मैं तुझे कहां से पानी पिलाऊं, लेकिन तुम आए हो, कोई आस उम्मीद लेकर आए हो तो जरा मेरे करीब आ जाओ। अली अकबर सवारी से नीचे उतरे, करीब हुए, इमाम ने सीने के साथ लगाकर फरमाया बेटा जब कभी मैं बहुत ज्यादा प्यासा हो जाया करता था,
رسول اللہ میرے منہ میں اپنی زبان ڈال دیا کرتے تھے. میں نے بارہا رسول اللہ کی زبان کو چوسا ہوا ہے. آج تم پیاسے ہو گئے ہو تو ذرا اپنا منہ کھول دو. تمہارا باپ اپنی سوکھی زبان تمہارے منہ میں ڈال دیتا ہے, اس کو چوس لینا, شاید تمہیں کچھ تسکین ہو جائے. جس زبان نے رسول پاک کی زبان کو چوسا ہوا ہے, جس زبان کے ساتھ بارہا رسول پاک کی زبان لگی ہے, وہ زبان تمہاری زبان کے ساتھ لگا دیتا ہوں. علی اکبر نے منہ کھولا, امام پاک نے اپنی سوکھی زبان ان کے منہ میں ڈالی, انہوں نے اس زبان کو چوسا, ان کو فی الحقیقت کچھ تسکین ہوئی. وہ تسکین پا کر ابا جان سے اجازت لے کر ایک بار پھر میدان کا رخ کر رہے تھے, اور امام ایک بار اپنے چاند کو یزیدی بادلوں میں روح پوش ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے. علی اکبر یزیدیوں کے سامنے گئے, فرمایا تم میرا ہاتھ دیکھ چکے ہو, کوئی اور بھی ہے جس کو موصل کے تخت کی ہوس ہو تو وہ میرے سامنے آ جائے. اب کون آتا ہے؟ عمر بن سعد نے کہا یہ جوان ہمارے 3 بہادروں کو قتل کر چکا ہے, اس کا خون ہم پر مباح ہو گیا ہے, اب یکبار کی حملہ کر دو. انہوں نے یکبار کی حملہ کر دیا. وہی درندگی, وہی بربریت, وہی ظالمانہ روش, سینکڑوں چمنے دہرا کے لے نہاتے ہوئے پھول پر ٹوٹ پڑے. تیروں کی بارش ہو رہی تھی. ایک ظالم کا نیزہ لگا علی اکبر کے جسم میں. اس وقت آواز نکلی, ادرکنی یا ابا, میرے ابا مجھے سنبھالو, مجھے پکڑو. شاعر کہتا ہے نیزے سے کس کے لال کا زخم ہوا جگر, کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر. کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر, خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر. خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر. پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے, وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے. جا کر صفوں کے پاس پکارے باش کو آ, ہے کس طرح میرے علی اکبر کی قتل گاہ. اے ظالموں یہ شب ہے کہ دن ہو گیا سیاہ, کس ابر میں چھپا ہے میرا 14ویں کا ماہ. بتلاؤ جان ہے کہ نہیں جس میں زار میں, زخمی پڑا ہے شیر میرا کس کا چار میں. آگے بڑھے, کیا دیکھا علی اکبر ہم شکل رسول خاک و خون میں پڑے, ابھی جسم میں جان باقی ہے. امام نے اپنے جوان بیٹے کے سر کو اٹھایا, گود میں رکھا, منہ پر منہ رکھ دیا اور کہا علی اکبر میں حسین ہوں, بیٹا میں تمہارا باپ ہوں. میرے لگتے جگر جب مجھے پکارا تھا تو انتظار بھی کیا ہوتا. علی اکبر تم نے مجھے پکارا تھا نا, میں آیا ہوں, کوئی بات تو کرو, ایک نظر دیکھ تو لو. علی اکبر نے آنکھیں کھولی اور کراہتی ہوئی آواز میں کہا بابا بس یہی تمنا تھی کہ جسم سے روح نکلے تو آنکھوں کے سامنے آپ کا چہرہ انور ہو, یہ سر آپ کی گود میں ہو. جوان بیٹے نے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, درود شریف پڑھتے ہوئے, کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کی. اپنے باپ کی آغوش رحمت میں اپنا سر رکھے ہوئے اپنی جان کو اللہ کے حضور پیش کیا. امام علی مقام پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے. یزیدی لشکر کے سپاہیوں کا بیان ہے, ہم نے دیکھا امام نے ایک ہاتھ نیچے سے ڈالا, علی اکبر کی کمر پر ہاتھ ڈال کے دوسرا ہاتھ اوپر سے ڈال کر لاش کو اٹھایا
इस तरह लाश को उठाया कि अली अकबर का सीना हुसैन के सीने के साथ लगा हुआ था, गर्दन लुढ़की हुई थी और पैर जमीन पर घिसटते जा रहे थे। इमाम अपने जवान बेटे की लाश को उठाए हुए ले जा रहे थे। लाशों के पास जाकर रख दिया और कहा, ऐ अल्लाह, तेरे एक वफादार बंदे ने तेरे खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल किया है। उन्होंने भी तेरी राह में तेरे नाम पर तेरी रजा के लिए अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला दी थी, मगर तूने छुरी को नरम कर दिया। तेरे हबीब के नवासे ने अपने बेटे की कुर्बानी तेरी बारगाह में पेश की है। मौला मेरी इस कुर्बानी को भी मंजूर कर ले। दिल चाहता है कि आवाज दी जाए, ऐ इब्राहीम खलीलुल्लाह, जरा करबला में तशरीफ लाइए और हबीबुल्लाह के बेटे की कुर्बानी को देखिए। आपने तो छुरी चलाते वक्त आंखों पर पट्टी बांध ली थी, हुसैन ने तो पट्टी भी नहीं बांधी। इस्माइल की कोई बहन पास देखने वाली नहीं थी और यहाँ तो सकीना देखने वाली है। इस्माइल की माँ पास देखने वाली नहीं थी, यहाँ तो शहर वालों देखने वाली है। इस्माइल की कोई बीवी पास नहीं थी, यहाँ तो बीवी देखने वाली है। इस्माइल की कोई बहन पास देखने वाली नहीं थी, यहाँ तो बहन देखने वाली है। अल्लाह अकबर, ये हबीबुल्लाह के बेटे की कुर्बानी है। वहाँ 3 दिन की प्यास नहीं थी, यहाँ तो प्यास भी है। वहाँ मुसाफरी का आलम नहीं था, यहाँ तो मुसाफरी का आलम भी है। इंतहा हो गई जुल्म और सितम की कि जब जवान बेटे की लाश आई, माँ ने देखा, कलेजा मुंह को आ गया। माँ ने तड़पते हुए कहा, ऐ जाने फातिमा, मेरा प्यारा कहाँ गया? अम्मा की जिंदगी का सहारा कहाँ गया? वो 3 दिन की प्यास का मारा कहाँ गया? आले नदी की आंख का तारा कहाँ गया? मरती हूँ अपने सर्वे सही कद को देख लूं, एक बार फिर शबीहे मोहम्मद को देख लूं। जवान बेटे के बाद 6 माह का बेटा अली असगर, चमने ज़हरा की वो कली जो अभी खिलने भी नहीं पाई थी, इमाम की आगोश में एक जालिम के तीर का निशाना बनी। अल्लाह अकबर, इमाम अली मकाम ने किन आंखों से देखा होगा? आगोश में 6 माह का मासूम अली असगर तीर का निशाना बना है। उसकी लाश खून में नहा गई। अली असगर की लाश को भी अली अकबर की लाश के साथ रख दिया। अब एक इमाम की जात बाकी रह गई थी। इमाम पाक अपने बीमार बेटे ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में गए। वो बीमार थे और बिस्तर पर पड़े हुए थे। बाप को आते हुए देखा, लरजते और कांपते हुए उठे, दुख भरी आवाज में कहा, बाबा मुझे भी रुखसत करो, मैं भी इन दुश्मनों से लड़ूंगा, मैं भी राह हक में जान कुर्बान करूंगा। इमाम ने जल्दी से आगे बढ़कर अपने बेटे को संभाला दिया, आगोश में ले लिया, पेशानी को चूमा और फरमाया, बेटा तुझे भी रुखसत कर दो तो मेरी औलाद का सिलसिला किससे चलेगा? बेटा अल्लाह मेरी औलाद को क़यामत तक बाकी रखेगा, ये मेरे नाना जान का फरमान है और अब तुम ही मेरे एक फर्जंद बाकी हो, तुमसे ही मेरी औलाद का सिलसिला चलेगा। सुनो, मैं तुम्हें चंद वसीयतें करता हूँ। मेरे नूरे नगर, सब्र का दामन न छोड़ना, राह हक में आने वाली हर तकलीफ और मुसीबत को बर्दाश्त करना, अपनी माओं और बहनों को भी सब्र की तलकीन करना। मेरे नूरे नगर, यतीमों, बेवाओं, गरीबों और मिस्कीनों की दस्तगीरी करते रहना, उनकी इमदाद करते रहना। और ऐ मेरे नूरे नगर, हर हालत में
नाना जान की शरीयत और सुन्नत पर अमल करना, राह हक में आने वाली तमाम तकलीफों और मुसीबतों को बर्दाश्त करना। मेरे नूरे नजर, जब कभी तकलीफें और मुसीबतें सहते हुए मदीना तैयबा पहुंचो तो सबसे पहले नाना जान के रौदे पर जाना, नाने को मेरा सलाम कहना और कहना, नाना मैंने अपनी आंखों के सामने भरा हुआ घर लुटते देख लिया, मगर तेरे साथ किए हुए वादे को पूरा किया है। नाना जान मैंने अपना खून दे दिया, अपने अजीजों का खून दे दिया, मगर तेरे लगाए हुए बाग को खिजा का शिकार नहीं होने दिया। ताजगी और शगुफ्तगी बख्शी है, आपने अपना इमामा मुबारक उतारा, ज़ैनुल आबिदीन के सर पर रख दिया। ये बातनी इजाजत और खिलाफत थी, जानशीनी सपुर्द की और कहा, बेटा अपनी माओ बहनों के साथ महरम रहना, उनको तो खुदा हाफिज। इमाम पाक अपने खेमे में आए, अपना सामान खोला, आपके पास नबी करीम अलैहिस्सलाम की दस्तार मुबारक थी जो आपने बतौर तबर्रुक रखी हुई थी। उस दस्तार शरीफ को सर पर बांधा, अपने भाई हसन मुश्तबा का पटका था उसको कमर पर बांधा, अपने बाप हैदर कर्रार की तलवार जुल्फिकार हाथ में ली, शहीदों का आका, जन्नत के नौजवानों का सरदार, सब कुछ राय हक में कुर्बान करके अब अपनी कुर्बानी देने के वास्ते तैयार हो गया। इमाम बीवियों के खेमे में आए, फरमाया, लो तुम पर मेरा सलाम हो। उस वक्त बीवियों पर बेकसी की इंतहा हो गई, कयामत कायम हो गई। मेरे दोस्तों, जरा फितरत के तकाजों को सामने लाकर सोचो, औरतें फितरी तौर पर रकीकुल कल्ब वाक़ हुई है, क्या उनके सीनों में दिल नहीं थे? उनके दिलों में वो जज्बात और वो मोहब्बत नहीं थी जो अपने भाइयों और अपने फर्जंदों और अपने शौहरों के साथ होती है? क्या वो दुनिया से अलग थलग थे? जरा सोचो तो सही कि आज सारा दिन उनकी आंखों ने क्या देखा था, उनकी आंखों के सामने क्या क्या हुआ था, और अब कैफियत ये थी कि भरे हुए खेमे खाली हो गए थे, खेमे सोगवार और उदास नजर आते हैं। बाहर देखती है तो लाशों की कतारें लगी हुई, लाशें पड़ी हुई, दूर देखती है तो दुश्मन का कसीर लश्कर है, चमकती हुई तलवारें, नेज़े और भाले हैं। यही एक ताजदार बाकी रह गया है, यही एक टूटे हुए दिलों का सहारा बाकी है, अब ये भी जा रहा था। जरा तो सोचो उस वक्त उनकी क्या हालत हुई होगी। अल्लाह अकबर। और इमाम अपनी बहनों को फरमा रहे थे, अल्लाह को सौंपा तुम्हें ऐ ज़ैनब कुलसूम, लग जाओ गले तुमसे बिछड़ता है ये मजलूम, अब जाते ही खंजर से कटेगा मेरा हल्कूम, है सब्र का अम्मा के तरीका तुम्हें मालूम, मजबूर है लाचार है मर्जी खुदा से, भाई नहीं जी उठने का फरियाद बुका से, जिस वक्त मुझे ज़िबा करे लश्करे नारी, रोना न सुनो आए ना आवाज तुम्हारी, बेसब्रों का सेवा है बहुत गिरियाओ जारी, जो करते हैं सबर उनकी खुदा करता है यारी, हो लाख सितम रखियो नजर अपने खुदा पर, इस जुल्म का इंसाफ है अब रोज़े जज़ा पर। आप ये फरमा रहे थे, आपकी बहुत प्यारी बेटी, नाज की पाली हुई बेटी हजरत सकीना, इनकी वालदा का नाम था रुबाब, हजरत इमाम हुसैन को हजरत रुबाब से और इस बेटी से बड़ी मोहब्बत थी। आप फरमाया करते थे, रुबाब और सकीना जिस मकान में होती है मुझे वो मकान भी प्यारा लगता है, वो बीवी भी पास है, वो बेटी भी साथ
की उम्र है। और बेटी कह रही बाबा तुम न जाओ, बाबा सब चले गए, तुम भी चले जाओगे, बाबा तुम भी चले जाओगे, तुम्हें बाबा कह के किसको पुकारूंगी, मेरे सर पर शफकत का हाथ कौन फेरा करेगा। बाबा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, बाबा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, बाबा हमें छोड़कर न जाओ। इमाम ने अपनी बेटी को उठाया, सर को चूमा और ज़ैनब की आगोश में देते हुए कहा, ज़ैनब ये मेरी बहुत प्यारी बेटी है, मैंने इसको बड़े नाज से पाला है, ज़ैनब देखना मेरी बेटी को रोने न दिया करना, मेरी बेटी से प्यार किया करना, ज़ैनब इसको यतीमी का एहसास न होने देना, इसको मेरी लाश के पास न आने देना। इस बात ने तो ज़ैनब की भी आहें निकाल दी, ज़ैनब की भी हिचकियां बंध गई और ज़ैनब ने रोते हुए कहा, भैया आज सकीना यतीम नहीं हुई, आज हम सब यतीम हो गए। भैया तुम जानते हो हम छोटे से थे, हमारी माँ हमें दावे जुदाई दे गई, हमने माँ की जुदाई के गम सहे, माँ की जुदाई में दिन गुजारे, मगर फिर भी सब्र किया कि हमारे बाप का साया हमारे सर पर है। फिर दुश्मनों ने हमारे बाप को शहीद किया तो हमने 4 रोज तक अपने बाप के उस लंबे और गहरे जख्म को देखा, जिस जख्म को देखकर कलेजा मुंह को आ जाता था। फिर भी हमने सब्र किया कि चलो हमारे 2 भाई हमारे सर पर है। फिर हमने वो मंजर भी देखा कि जालिमों ने हमारे भाई हसन को जहर दिया, तो हमने हसन के कलेजे के, दिल के, गुर्दों और फेफड़ों के टुकड़े होकर बाहर आते हुए देखे। हमने अपने भाई हसन की अंतड़ियां कट के बाहर आते हुए देखी, फिर भी हमने सब्र किया। अब तुम भी जा रहे हो तो सब्र की भी तो कोई हद होती है। भैया क्या हमारा कलेजा पत्थर का कलेजा है, कहां तक हम सब्र करें, हर चीज की इंतहा होती है। और अफसोस कि हमारे साथ ये सब कुछ करने वाले वो लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान कहलाते, हमारे बाप को भी शहीद करने वाले मुसलमान थे, हमारे भाई हसन को जहर देने वाले भी अपने आप को मुसलमान कहलाते थे। और भैया अब तुझे भी शहीद करने वाले अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। काश हमें अगर दुख देते, हमें शहीद करते तो काफिर करते, मुसलमान कहलाने वाले ऐसा न करते तो फिर उनकी मुसलमानी पर। मेरे भैया काश औरत पर भी जिहाद फर्ज होता तो सबसे पहले मैं अपनी जान कुर्बान करती। अब मैं किन आंखों से तुझे जाते हुए देखूं। इमाम फरमा रहे थे, मेरी बहन सब्र करो, तुम्हें क्या हो गया, कहीं तुम्हारे होशो हवास न खो जाए, सब्र का दामन न छोड़ो, तुम साबिरों की औलाद हो। तुमने किसका दूध पिया हुआ है, तुमने सब्र वाली माँ का दूध पिया हुआ है। सब्र करो, मैं तुम्हें अल्लाह के सपुर्द करता हूँ। देखो मेरे बाद रोना ना, सीने पर हाथ ना मारना, गिरे बाल ना फाड़ना, बाल ना बखेरना, बाल ना नोचना और मुंह पर हाथ ना मारना, जुबान पर हरफे शिकायत ना लाना। नाना जान ने इन चीजों से मना किया है। सब्र करना अल्लाह ताला साबिरों के साथ होता है। लो मैं तुम्हें खुदा के सपुर्द करता हूँ। कहकर ये सुखन शाह चले खैमे के बाहर, उस वक्त बपा हो गया हंगामाए महशर। चिल्ला के कोई कहती थी हाय हाय मेरे सरवर, कहती थी कोई अब नहीं आएंगे बिरादर। बाबा को कसम दे के बुलाती थी सकीना और रोती हुई पीछे चली आती थी सकीना।
چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، مر جاؤں گی بابا۔ زینب نے پکارا میرے ماں جائے برا